بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا پہلا سوال ہے نردیش۔ تو نردیش کو اردو میں کہتے ہیں ہدایت یا حکم، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ نردیش، ہدایت یا حکم دونوں آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ 362 پہ ہے چنتا۔ کیا ہے؟ چنتا۔ تو چنتا کو اردو میں کہتے فکر۔ کیا؟ فکر، چنتا، فکر۔ چلیے آگے۔ 363 پہ ہے اتیجنا۔ کیا ہے؟ اتیجنا۔ تو اس کو اردو میں کہیں گے اشتعال۔ اتیجنا، اشتعال، بھڑکنا۔ سمجھ گئے؟ 364 پہ ہے شاسن۔ کیا ہے؟ شاسن۔ تو شاسن کو اردو میں کہتے حکومت۔ کیا؟ حکومت، شاسن، حکومت۔ اور 365 پہ ہے لیکھ۔ کیا ہے؟ لیکھ۔ تو لیکھ کو اردو میں کہتے تحریر۔ کیا کہیں گے؟ تحریر یا مضمون، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکھ، تحریر یا مضمون دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ 366 پہ ہے گھوشنا۔ کیا ہے؟ گھوشنا۔ تو گھوشنا کو اردو میں کہتے اعلان۔ گھوشنا، اس کو اردو میں کہیں گے اعلان۔ اور 367 پہ ہے گننا۔ کیا ہے؟ گننا۔ تو گننا کو اردو میں کہتے گننا۔ کیا ہے؟ گننا۔ ہندی میں گننا اور اردو میں گننا۔ سمجھ گئے؟ 368 پہ ہے ویوستھا۔ کیا ہے؟ ویوستھا۔ تو اس کو اردو میں کہیں گے انتظام۔ کیا بولیں گے؟ انتظام، ویوستھا، انتظام۔ 369 پہ ہے نرمان۔ کیا ہے؟ نرمان۔ تو اس کو اردو میں کہیں گے تعمیر۔ کیا ہے؟ تعمیر، نرمان، تعمیر، نرمان، تعمیر۔ 370 پہ ہے نرواسن۔ کیا ہے؟ نرواسن۔ اس کو اردو میں کہیں گے جلا وطن۔ کیا ہے؟ جلا وطن، نرواسن، جلا وطن۔ پھر آگے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس نمبر پہ 7310880977 اس نمبر پہ آپ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر دن کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ 371 پہ ہے نرواچن۔ کیا ہے؟ نرواچن۔ تو اس کو اردو میں کہتے انتخاب۔ کیا ہے؟ انتخاب، چناؤ، الیکشن۔ نرواچن، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں انتخاب، چناؤ۔ 372 پہ ہے سنچالن۔ کیا ہے؟ سنچالن۔ تو سنچالن کو اردو میں کہتے ہیں قیادت۔ کیا ہے؟ قیادت، سنچالن، قیادت۔ سمجھ گئے؟ 373 پہ شوشن۔ کیا ہے؟ شوشن۔ تو شوشن کو اردو میں کہتے استحصال۔ کیا بولیں گے؟ استحصال، شوشن، استحصال، شوشن، استحصال۔ پھر آگے ہے اول۔ کیا؟ 374 پہ اول۔ تو اول کو ہندی میں آپ یا تو کہیے پرتھم یا سرو شریشٹھ یا اتی اتم، تینوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اول، پہلا۔ تو اس کو ہندی میں آپ پرتھم بھی کہہ سکتے ہیں، سرو شریشٹھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اتی اتم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اول یا تو آپ پرتھم کہیے یا سرو شریشٹھ کہیے یا اتی اتم کہیے، تینوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ 375 پہ ہے سفر۔ کیا ہے؟ سفر۔ تو سفر کو ہندی میں کہتے یاترا۔ کیا بولیں گے؟ یاترا، سفر، یاترا۔ اور 376 پہ ہے اسیر۔ اسیر، اسیر کو ہندی میں کہتے قیدی۔ جیل میں بند کر دیا تو قیدی ہو گیا اسیر۔ تو اسیر کو ہندی میں کہتے قیدی یا بندی،
दोनों आप कह सकते हैं। असीर को या तो आप कैदी कहिए या बंदी कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। 377 पे है असबाब। क्या है? असबाब। तो असबाब को हिंदी में कारण भी कहते हैं, वजह भी कहते हैं और साधन भी कहते हैं। असबाब को हिंदी में कारण भी कहते हैं, वजह भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं। कारण, वजह, साधन, ये तीनों कहते हैं असबाब को हिंदी में। और 378 पे हुज़्न। क्या है? हुज़्न। तो हुज़्न को हिंदी में कहते हैं दुख। क्या है? दुख, मुसीबत। हुज़्न, हुज़्न को हिंदी में कहते हैं दुख। आपको उर्दू पढ़ने भी आ जाएगा इंशाअल्लाह और हिंदी पढ़ने भी आ जाएगा तैयारी करने के साथ साथ। 379 पे वक्त। क्या है? वक्त। तो वक्त को हिंदी में कहते हैं समय। क्या है? समय, वक्त, इसको हिंदी में कहेंगे समय। और 380 पे औरत। क्या है? औरत। औरत को हिंदी में कहते हैं स्त्री। क्या? स्त्री, औरत, इसको हिंदी में कहते हैं स्त्री। क्या? स्त्री। 381 पे है औलाद। क्या है? औलाद, इसको हिंदी में कहते हैं संतान। क्या? संतान, औलाद, इसको हिंदी में कहते हैं संतान। यानी बच्चे जो होते हैं, जो आपके बच्चे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो सब के सब आपकी औलाद है। तो उसी औलाद को हिंदी में कहते हैं संतान। क्या? संतान। फिर आगे है 382 पे एहतियात। क्या है? एहतियात। एहतियात को हिंदी में कहते हैं सावधानी। क्या? सावधानी। एहतियात, सावधानी, एहतियात, सावधानी। फिर आगे है 383 पे एहसास। क्या है? एहसास। तो इसको हिंदी में कहते हैं भावना या मनोभाव, दोनों कहते हैं। एहसास, इसको हिंदी में भावना कहते हैं या मनोभाव, दोनों आप कह सकते हैं। एहसास, भावना या मनोभाव, दोनों आप कह सकते हैं। 384 पे एहसान। क्या है? एहसान। तो एहसान को हिंदी में उपकार भी कहते हैं, कृपा भी कहते हैं और अनुग्रह भी कहते हैं। एहसान को आप हिंदी में उपकार भी कहते हैं या कृपा भी कहते हैं या अनुग्रह भी कहते हैं। यानी एहसान को उपकार, कृपा, अनुग्रह, ये तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। 385 पे एहतिमाम। क्या है? एहतिमाम या इंतज़ाम। एहतिमाम या इंतज़ाम, दोनों को आप हिंदी में व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था। एहतिमाम या इंतज़ाम, व्यवस्था। एहतिमाम या इंतज़ाम, इसको हिंदी में कहते हैं व्यवस्था। क्या कहेंगे? व्यवस्था। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज का ये सबक है, आप इसको गौर से सुनिए पूरी वीडियो को। और आखिर में आपसे यही कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में, साथियों में शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हर दिन का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मुफ्ती मशीरुल हक कासिमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।